प्रभु श्री गौर गोपाल भक्त्या नौमि पुनः पुनः आजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगो धर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य सुंदराय तस्मै महा प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानंदस्पदीकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानंद जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजनो कृपानिधे गौरी प्रेमो प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीवन्नरोहरये नमो बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधुर्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थ युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापालो शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जाति कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेमी भक्ति प्रदे देवी
राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजश्रीणाम् अधोरेणुमभिगिनशो यशाहरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचनो शम्भुः भगवान् वदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनिदुस्तम् सर्वभूतहृदयमणिमानतस्मै तमादिदेवं करुणानिधानम् तमार्वन्नं श्रीतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি বল। নর হরির প্রাণ আমার গৌরাঙ্গ হে, হা গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে, হা গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে, হা গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে। গৌরাঙ্গ হে প্রাণ গৌরাঙ্গ হে, গৌরাঙ্গ হে প্রাণ গৌরাঙ্গ হে, হা গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে। নর হরির প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে, হা গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে, গৌরাঙ্গ হে। जय जय प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। राधा गोपीनाथ देवी की जय। भुवन मंगल हरिराम संकीर्तन की जय। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण वैष्णव की जय।
ভক্ত মন্ডলী মাতৃমন্ডলী কি জয়, আপন আপন গুরু মহারাজ কি জয়, জয় জয় শ্রী রাধে। কোনদিন নিত্যানন্দ সেতু বন্ধ করে, বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে, ভেরেন্দ্রার গাছ কাটে ফেলায়েন জলে, শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে। কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অশেষ বিশেষ কৃপা ভাজন মহাবৈষ্ণবী নারায়ণী দেবীর গর্ভখনি এবং অভিন্ন চৈতন্য তনু শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপারসে গঠিত তনু পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তার শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থেতে আদি খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু অবতীর্ণ হয়ে শৈশবের স্বভাব বশত সেই সমস্ত বালক সঙ্গীবৃন্দকে নিয়ে এক অভিনব খেলার প্রবর্তন করেছে। ভগবান তার লীলা বিস্তার করলেন ভক্তির চিত্ত বিনোদনের জন্য। খেলা মানেই হচ্ছে চিত্ত বিনোদন। চিত্ত বিনোদন ব্যতিরেকে যদি খেলার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে তখন সেটাকে আর খেলা বলা যাবে না, সেটাকে অন্য কিছু জীবিকা নির্বাহের কর্মাদি বলা যাবে। খেলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে একমাত্র বিনোদন। ভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন অর্জুন যে সখা তুমি যে বললে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি অভ্যুত্থান অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। তা তুমি তো সর্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময় পুরুষ, তোমার ইচ্ছা মাত্রেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, হবে, হতে পারে, আর প্রলয় হচ্ছে, হবে এবং হয়েছিল। সেই তো তুমি। তোমার আবার এই রকম কেন যে পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। এই যে সৃজাম্যহম আত্মানম, সাধুদের পালনের জন্য, রক্ষণের জন্য আর দুষ্কৃতিকারীদের নিধনের জন্য তুমি জন্ম পরিগ্রহ করো। কিন্তু তুমি যদি তোমার নিত্য ধাম থেকে ইচ্ছা প্রকাশ করো যে ব্রহ্মাণ্ডের যত অসুর, ভক্ত বিদ্বেষী, বেদ বিদ্বেষী এক্ষুনি ধ্বংস হয়ে যাও, তাহলে বলো তো সখা, তারা কি তাদের অস্তিত্ব নিয়ে আর থাকতে পারবে? তুমি যদি ইচ্ছা করো যে এই মুহূর্তেই তারা ধ্বংস হয়ে যাক, তখন শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন, না অর্জুন, ঠিকই বলেছ। আমি যদি ইচ্ছা মাত্র করি তাহলে কেউ তার অস্তিত্ব বজায় রেখে আর থাকতে পারবে না।
এটাই যদি বাস্তব সত্য হয়, তাহলে তোমাকে এত কষ্ট করে, যেমন মাতৃগর্ভে একটি মানব সন্তান কত কষ্ট পায়, ভূমিষ্ঠ হয়, তারপরেও কত ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়ে বড় হয়, তো সেই রকম একটা বেদনাময় মানব জীবনকে তুমি কেন অবলম্বন করছো? তোমার নিত্য ধাম থেকে তুমি যদি ইচ্ছা করো যে সমস্ত অশুভ শক্তির ধারক বাহক যারা এক্ষুনি ধ্বংস হয়ে যাক, সবই তো ধ্বংস হবে। ঠিকই বলেছ, হবে হবে। মুহূর্তে নাপি সংহত্যং স্বপ্নমি বালবান বলবান দানবানপি। আমি এক মুহূর্তেই আমার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে যত ভয়ঙ্কর বলবান হোক আমি সংহার করতে পারি। তা যদি পারো, তাহলে এই নানা রকম অবতার, একবার নৃসিংহ সাচ্ছ, একবার বামন ঠাকুর সাচ্ছ, এখন আবার দুই জায়গায় প্রকাশ হলে। এতদিন জানতাম কোন ছেলের একটাই বাবা একটাই মা থাকে, তোমার আবার দুটো, দুটো পিতা দুটো মাতা। এই যে তোমার রহস্যময় লীলা প্রকাশের প্রয়োজনটা কি? কোনো দরকার নেই তো। যখনই দেখছো সৃষ্টির মধ্যে একটা কিছু অসামঞ্জস্য হয়ে যাচ্ছে, তখনই তুমি শুধু ইচ্ছা করো, তাহলে সব হতে পারে, কিন্তু তা করি না। কেন করি না? না, আমি যদি ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে এই সব করি, তাহলে আমার লীলা কথা প্রকাশ এবং প্রচার হবে না। হবে কি হবে? আমি ইচ্ছা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে কংস ওখান থেকে ধ্বংস হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের যত অধার্মিক, ভক্ত বিদ্বেষী, নাস্তিক, পাষণ্ড রাজা আছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই যে আমার জন্মলীলা থেকে আরম্ভ করে ক্রমানুসারে যে লীলা, শুধু লীলা নয় অর্জুন, আমারই লীলা, আমি জন্মগ্রহণ করি, আমারই রূপ, কি অদ্ভুত! আমারই লীলা, আমারই রূপ আমাকে বিমুগ্ধ করে দেয়, আত্মহারা করে দেয়। আমি নিজেই লীলা রসের কথা আস্বাদন করতে 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 দেহস্মৃতি হারা হয়ে যায়। এই জন্য মদ ভক্ত চিত্ত বিনোদার্থম করমি বিবিধ ক্রিয়া। আমার ভক্তের চিত্তকে অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত করবার জন্য আমার এই লীলা কথাকে আশ্রয়ের দ্বারাই একমাত্র পরাগতি, পরাশান্তি, পরামুক্তি লাভ হবে। আর সব থেকে আমার যে সুখদায়ী আনন্দপ্রদ সেবা, সেটা হচ্ছে যার আমার লীলা কথাতে গভীর রুচি, চাতক পাখির ন্যায় নিরন্তর শ্রবণ করতেই থাকে, তার কাছে আমি বশীভূত হয়ে যাই। এই জন্য আমার কথাতে যার প্রেম, আমি তার প্রেমেই বাঁধা পড়ে যাই। এই জন্য আমার এই লীলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে জীবের পরাগতি। এই ভাগবতী কথা যদি প্রচারিত না হয়, তাহলে জীব ভক্তির সন্ধান পাবে কি করে, মুক্তির সন্ধান পাবে কি করে? এই জন্য তিনি অশেষ বিশেষ লীলা করেন। এইবার যে লীলাটি
একমাত্র মুক্তির হেতু এই লীলা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ। এটিও তো আমাদের জানা দরকার। জানাবে কে? না, তিনি তার কথা যদি না জানান জগৎ জানবে না। জগৎ কি তার মহিমা বুঝবে? তাই শ্রীমন মহাপ্রভু নামের মহিমা, ভাগবতের মহিমা, নববিধা ভক্তির মহিমা, এই লীলা কথা মহিমা প্রচার করলেন এবং তার সংকল্প বুকে নিয়ে আমার নিতাই চাঁদ আবির্ভাবের পরেই তা আরম্ভ করলেন মানুষের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিতে, যে দেখো এই কৃষ্ণলীলা, রামলীলা কত মধুর এবং কি অদ্ভুত। আমরা অজ্ঞাত সারে এক ধাপ করে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, নিজেরাই বুঝতে পারছি না। যেমন মথুরার দিকে একটা ট্রেন ছুটছে, ট্রেনে যারা বসে থাকে, বসে থাকাটা টিকিট কেটে সিট রিজার্ভ করে রিজার্ভ সিটে বসে থাকাটাই তার প্রধান কর্তব্য। ছুটছে ট্রেনটা, কোথায় যাচ্ছে? ধীরে ধীরে মথুরার দিকে এগিয়েই যাচ্ছে, একসময় পৌঁছে যায়। তেমনি ভাগবতী কথা হচ্ছে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাওয়ার একটা দ্রুত দুরন্ত গতি সম্পন্ন একটা যান, বাহন, গাড়ি। এই হরি কথা শুনতে বসলাম মানেই হচ্ছে এক ধাপ করে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই জন্য এই হরি কথাই হচ্ছে সব শেষ কথা। হরি কথাতেই অবিশ্বাসী মানুষের ভগবত বিশ্বাস জাগবে, ভজনের স্পৃহা জাগবে। এই হরি কথা শুনতে শুনতেই কেন ভজন করতে হবে, গুরুর লক্ষণ, ভক্তি কত প্রকার, কাকে বলে, এবং আমাদের বহু উপাস্য দেবতা, তার মধ্যে কাকে ভজিলে সবাইকে ভজন করা হবে, আর কাকে না ভজলে সবাইকে ভজলেও পাওয়া যাবে না, ভজা যাবে না। এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান আমাদের ভাগবতী কথা শুনতে শুনতে আসবে। সদ্গুরুর লক্ষণ আমরা ভাগবতী কথা শুনতে শুনতেই পাব। আবার যখন গুরু পদাশ্রিত হয়ে ভজন আরম্ভ করব, তখন শ্রবণ কীর্তন জল করে সিঞ্চন। শুনতে হবে ভাগবতী কথা, এবং শুনতেই কপিল দেব মা দেবহূতিকে বললেন যে যারা ভাগবতী কথা শ্রবণকে জীবনের একমাত্র মহাশক্তিশালী শ্রেষ্ঠ সাধন পথ, এটা সম্যক রূপে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে ওই হরি কথাকে অবলম্বন করেই পড়ে থাকলেন, তাদের অজ্ঞাতসারী তারা ভজনের যে প্রাথমিক স্তর থেকে ক্রম উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হতে হতে ভগবানকে বশীভূত করার জাদু বিশেষ যে প্রেম, সেই প্রেমটিও অন্য কোনো সাধন ভজনের পথকে অবলম্বন না করে কেবল মাত্র সাধুর মুখে সৎসঙ্গে বসে এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করলেই তা অনায়াসে লাভ করা যায়। এমন এই সর্বাত্মক সাধন শক্তি সম্পন্ন ভজনের প্রকরণই হচ্ছে ভাগবতী কথা শ্রবণ। আর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হতে না পারলে তার জীবন কোনোদিন শান্তিময়, মঙ্গলময়, উদ্বেগ শূন্য হবে না। তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা যখন বুঝতে পারলেন না আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, কেন সৃষ্টি হলাম,
তখন তিনি কঠোর তপস্যা করতে করতে বৈকুণ্ঠনাথের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হলেন। যখন সাক্ষাৎ তার দর্শন প্রাপ্ত হলেন, তখন তার মাধুর্যময় মূর্তি দর্শন করে অভিভূত ব্রহ্মা সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলো, তিনি তা স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, হে প্রভু, মানুষের কাম্য বস্তু হচ্ছে সুখ আর আনন্দ। সুখং ভুয়াৎ দুঃখং মা ভুয়া। সবাই বলে সুখে থাকো, সবারই সুখ হোক, কেউ দুঃখ চায় না। কিন্তু যেটা চায় সেটা কি পায় মানুষ? না। আর যেটা চায় না সেটাই আসে। কেমন আসে দেখো না, একটা সুখ পাওয়ার জন্য যখনই কিছু করতে যায়, তাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ দুঃখ এসে আমাকে ঘিরে ধরে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। এটাই যদি বাস্তব সত্য হয়, সুখ চির অধরায়, দুঃখ আসে কেন? সুখ এলো, সুখের নামটাই কেন প্রচারিত হলো না? এটা আমার উপলব্ধি হলো প্রভু তোমাকে দর্শন করে। তাবদ ভয়ং দ্রবীণ কেহ সুহৃদ নিমিত্তম শোকঃ স্পৃহা পরিভব বিপুলশ্চ লোভা। মানুষের সুখের উদ্দেশ্যে তার জীবন শুরু হয়, কিন্তু দুঃখগুলো অবাঞ্ছিত ভাবে আসে। কেমন আসে? দ্রবীণ কেহ সুনির্নিমিত্তম। মানুষ দেখলে আমাকে সুখী হতে হবে, তার জন্য একটা বাড়ি চাই। তখন বাড়ি তৈরির জন্য অর্থ উপার্জন এবং নিজেকে কৃষ্ণ ভজন থেকে বঞ্চিত করে ওইদিকে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হয়ে গেল। আর যেহেতু সমাজে প্রত্যেকেই আমরা ওই একই উদ্দেশ্যের পথিক, আমরা ভাবি হ্যাঁ ভাই তুমি ঠিক, আগে বাড়ি না করলে কোথায়, গাছতলায় থেকে কি করবে তুমি, আগে বাড়িটাই করো। এই বাড়ি করতে গিয়েই কত জীবন আমাদের যাচ্ছে। শীত আত বাত বরি খানে এ দিন জামিনী জাগিয়ে। যে কনকনে শীত আমরা স্বার্থ সিদ্ধি কর্মসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেটাকে সহ্য করছি, গ্রীষ্মের দাবদাহ সহ্য করছি, ঝড় বৃষ্টি তুফান বিপদ আপদ, এমনকি মৃত্যুকে পণ করে আমরা যাচ্ছি। কেমন না? ওই দেখুন, একজন দস্যুবৃত্তি করতে যাচ্ছে, সে জানে যে আজকে যদি আমি ধরা পড়ি সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়তে পারি, তবু তার ভয় নেই। ওই মরণকে পণ রেখে অর্থ লাভের জন্য যাচ্ছে। কেন? আমাকে সুখ পেতে হবে, বাড়ি টাড়ি করতে হবে। একজন সীমান্ত রক্ষী, সে জানে যে যত 1000 টাকাই বেতন পাই মাসে, যে কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু হবে, একটা যুদ্ধ বাঁধবে, আমাকে উপস্থিত হতেই হবে, তবু সে যাচ্ছে। এইভাবে আমরা মৃত্যুকে পণ রেখে সুখ পাবো বলে দ্রবীণম, এই বাড়ি গাড়ি জায়গা সম্পত্তি সংগ্রহের নেশায় মেতে উঠি। যেগুলোকে সংগ্রহ হবে তারপরে আমার সুখটা আরম্ভ হবে। বাড়ি টাড়ি হওয়ার পরে দেখা গেল হলো না, তো শরীর নিমিত্ত তখন সংসার না করলে হবে না, বিয়ে থা করতে হবে। বিয়ে থা করার পরে সুখ হচ্ছে না, ছেলে মেয়ে তৈরি করতে হবে। ছেলে মেয়ে তৈরি করার পরে সুখ এলো না, তাদেরকে মানুষ করতে হবে। এই করতে গিয়ে শোক স্পৃহা পরিভব বিপুলশ্চ লোভ। ব্রহ্মা বলছে, প্রভু এগুলো আমি তো সংসার ধর্ম করিনি, কিন্তু তোমাকে দর্শন করে আমার এই সমস্ত অনুভব হচ্ছে জীবনের পরিণতি। তখন ওই সুখ পাবার জন্যই অর্থ বিত্ত আত্মীয় স্বজনকে তারা সংগ্রহ করে নিল। নেয়ার পরে
কি হচ্ছে, কেউ মারা যাচ্ছে, কে অসুস্থ হচ্ছে, জমিটা একটু বেদখল হয়ে গেল, তখন শোক। সুখ কোথায়? আবার 1 বিঘে যদি পাই, আর 1 বিঘা জমি কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়, উপর্যুপরি লোভ আসছে। এর পরিণাম কি? এর পরিণামই হচ্ছে আত্মমূলম। সারা জীবন সে দুঃখকেই বুকে ধরে নিয়ে চলতে থাকে। কারা? তাহলে কি আমরা সংসার করব না, বাড়ি করব না, বিত্ত বৈভব সংগ্রহ করব না? না, তা তো করতে হবে, না করলে তো অস্তিত্বই থাকবে না। তাহলে যাবন্ন তেঙ্গি অভয়ং বৃণীত লোক। ব্রহ্মা বলছেন, আমি অনুভব করলাম প্রভু, মানুষের প্রথম জ্ঞান পরিপূর্ণ। তোমার কোন একটা স্ত্রীকে জীবন সঙ্গী, কোন একটা স্বামীকে জীবন সঙ্গী করে জীবন শুরু নয়। যার জীবন শুরু হয় তোমাকে। এবার যখন তোমাকে জীবন সঙ্গী করলো, তখন করবে তোমার জন্য। সে যদি মনে করে শরীরটা দিয়ে আমার সেবা করতে পারছি না, আমার যদি 2-4 জন সহযোগী থাকে ভালো হয়, বিবাহ করবে তোমার উদ্দেশ্য এবং নিমিত্ত একমাত্র তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই বিগ্রহ স্থাপন করবো, ভজন করবো, সেই রকম ভজন করব, এই সব আগেই সংসারের দিকে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়, তাদের জীবনটাই হয় চরম দুঃখময়। তখন তুমি একেবারে বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে, কিন্তু তোমাকে কিন্তু আমাকে তো প্রত্যক্ষ ভাবে না পেলে আমার হবে কি করে? ব্রহ্মা তখন বলে, এবং বিকারশীল পরিণতির দিকে যাচ্ছে। এই জন্য বস্তু আর বস্তুর যে বাচক নাম, দয়াময়, তুমি তো নিজেও জানো তোমার লীলাকে আশ্রয় করে জীবন শুরু হয়। কর্ম প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হয় তোমার প্রীতি সাধন। সংসারটা আর দুঃখ বেদনা, শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মায় যখন লীলাতে বেচার ঠিক এই কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, এই অনিত্য
তারপরে নাম অদ্ভুত কেন না নাম সাধনও বটে আবার নাম সাধ্যও বটে। কেন সাধ্য বলে ওই যে নয়, কিন্তু কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সাধন রূপে অবতারী সমস্ত পরিকরবৃন্দ